آج کی اس ہاؤس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دینا چاہوں گا جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کہ آپ آئیں اور آج کے اس اہم موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. یہ جو قتل کرتی ہے اس کے پیچھے کرتی ہے گو ڈکٹیٹر کو جناب صدر لاہور ہائی کورٹ بار، جناب صدر لاہور بار، بہت شکریہ اس موقع کا. تمام اکابرین، تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں کو سلام. آج ہم ایک بار پھر وہاں کھڑے ہیں جہاں اس ملک کی تاریخ میں ہمیں بار بار کھڑا ہونا پڑا ہے. اس ملک کی تاریخ میں شروع دن سے ایک جنگ برپا ہے عوام کے حقوق اور جابر قوتوں کے درمیان. اس ملک میں شروع دن سے یہ سمجھا گیا کہ عوام حقیر ہیں، ناچیز ہیں، بے شعور ہیں. یہ صرف بھیڑ بکریاں ہیں جن پہ حکومت کرنا ہے، جن کو استعمال کرنا ہے، جن کو ایک فیڈ کے طور پہ استعمال کرنا ہے مملکت کی اس مشین میں. ان کو جھونکنا ہے ایندھن کی طرح. ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، ان کا ذہن نہیں ہے. 8 فروری 2024 کو جو ہوا، جس طرح پاکستان کے عوام کے ووٹ کو رد کیا گیا، وہ انسانیت کی توہین تھی، وہ ہم سب کی توہین تھی. 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم اسی لوٹ کی پیداوار ہیں، اسی لوٹ کا تسلسل ہیں. ان کا مقصد کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ جبر کے نظام کو بقا بخشی جائے. جو فراڈ ہوا اس فراڈ کو منظر پہ آنے سے روکا جائے، عدالتوں کو بے اثر کر دیا جائے. آپ جانتے ہیں 3 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. مقدمات کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ اس دوران 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان میں سویلین کا ملٹری کورٹ سے ٹرائل جو ہے جائز قرار دلوایا گیا. یہ ایک سیاہ لمحہ تھا، یہ ایک سیاہ فیصلہ تھا. پاکستان آج دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سویلین کا ٹرائل وردی میں ملبوس بوٹ پہنے فوجی افسر کر سکتا ہے. کوئی اور ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے. یہ نیپال میں نہیں ہو سکتا، یہ انڈیا میں نہیں ہو سکتا، یہ بنگلہ دیش میں نہیں ہو سکتا، یہ افریقہ کے کسی ملک میں نہیں ہو سکتا. پاکستان کے علاوہ صرف ایک اور ملک تھا جہاں آئین ہے، جہاں بنیادی حقوق کا تصور ہے، جہاں سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوتا تھا، اور وہ ملک تھا یوگینڈا. یوگینڈا نے 1974 میں ہمارے ملک میں جو 1967 پہ ترمیم کی گئی آرمی ایکٹ میں، جس کے ذریعے سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں جائز قرار دیا گیا، اس ترمیم کو نقل کیا ایدی امین صاحب نے. 1 فروری 2025 کو جب میں آئینی بینچ کے سامنے یہ مقدمہ آرگیو کر رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا دسمبر 2023 میں سپریم کورٹ نے رد کیا تھا سویلین کی ٹرائل کو ملٹری عدالت کے سامنے. انہوں نے آئینی بینچ بنایا، اس کے سامنے اپیل لگائی، اور آئینی بینچ نے جو فیصلہ دیا وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن اس اپیل کی سماعت کے دوران 1 فروری 2025 کو یوگینڈا کے سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ یہ کالا قانون تھا جس کی کوئی جگہ نہیں ہے ایک مہذب معاشرے میں، اور اس قانون کو جو یوگینڈا میں پاکستان کی نقل کر کے اپنایا گیا تھا رد کر دیا. آج پاکستان وہ واحد ملک ہے. تو یہ ہے کارنامہ اس آئینی بینچ کا جس کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بنایا گیا. اسی آئینی بینچ نے پاکستان کی عوام کی جو رائے تھی، جو ووٹ تھا، اس کی لوٹ کے بعد بھی جو سیٹیں بچیں جو پی ٹی آئی کے حصے میں آئیں، اس کے تناسب سے جو اسمبلی میں غیر مسلموں کی اور خواتین کی مخصوص نشستیں تھیں جو دیں سپریم کورٹ نے ہمیں پی ٹی آئی کو جولائی 2024 میں، وہ سیٹیں بھی چھین لیں. تو یہ ہے مقصد ان عدالتوں کا. آئینی بینچ کے ذریعے وہ مقصد حاصل کیا گیا، لیکن خون کی جو لالچ ہے، جو حرص ہے، جو اس نظام کو اب لگ چکی ہے، وہ شاید ابھی پوری نہیں ہوئی تھی. اس آئینی عدالت کا مقصد اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ چن چن کے وہ لوگ اس عدالت میں بٹھائے جائیں جن کے ذہن مغلوب ہیں، جن کی روح مغلوب ہے، جن کے جسم جھکے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، وزیر اعظم کو اختیار دیا گیا کہ پہلا چیف جسٹس وہ مقرر کرے. پھر یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم اور وہ پہلا چیف جسٹس باقی جج صاحبان مقرر کریں گے. کوئی اور پروسیس نہیں. ہم نے جو جنگ لڑی، اس ایوان نے، اس ہاؤس نے وہ جنگ لڑی. ہم نے دہائیوں پر محیط جنگ لڑی کہ
तकर्रुरी जजों की कैसे होगी, ताकि हमें वो जज मिले जो जाबिर के सामने खड़ा हो सकते हैं, जो सच बात कह सकते हैं। उस पूरे निज़ाम को, दिहाइयों पे फैले हुए निज़ाम को मलिया मेट कर दिया गया है। अब यह मामला किसी एक सियासी जमात का नहीं रहा, यह मामला अब पाकिस्तान के अवाम की इंसानियत का है, खुददारी का है। क्या हम इंसान हैं? क्या हम पाकिस्तानी भेड़ बकरियां हैं या हम इंसान हैं? भूल जाइए एक लम्हे के लिए पीटीआई में कौन है, पीटीआई में कौन नहीं है। मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, बहनों को, भाइयों को, सबको दावत देता हूं और कहता हूं अपनी खुददारी के लिए खड़े हो, अपनी नस्लों की खुददारी के लिए खड़े हो। हम अगर इंसान हैं तो हमें खड़ा होना है, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी है। हम अपने आसूदा घरोंदों में छुपे नहीं रह सकते। ये ऐवान दस्तूर को हम नहीं मानते, ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते, नूर को हम नहीं मानते, नूर को हम नहीं मानते। जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, आमरीत मुर्दाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मुझे याद है वो दिन, मैं तालिब इल्म था, नौजवान था, 1981-82, जब इस ऐवान में मिंटो साहब तकरीर किया करते थे, मलिक सईद हसन तकरीर किया करते थे, शेख रफीक मौजूद थे। तारीख दौर था, वो मार्शल लॉ का दौर था, लेकिन ये ऐवान मुतहर्रिक था। यहाँ जज्बे जवान थे, यहाँ निकलते थे बाहर। मैं एक तालिब इल्म के तौर पे बाहर निकलता था। मुझे याद है मार्च 2007 का वो दिन, जब इसी ऐवान में यहाँ हम इकट्ठे हुए थे और फिर हम निकले थे बाहर। गेट पर इन्होंने जंजीरें बांध दी थी, गेट को बंद कर दिया था, लेकिन हमारी कुव्वत थी, वो कुव्वत ईमानी थी, वो हमारी कुव्वत थी, हमारा जज्बा था जिसने उन जंजीरों को तोड़ दिया था। हम बाहर निकले थे और फिर हमारी गूंज पूरे पाकिस्तान में फैल गई थी। उस आमिर को, उस डिक्टेटर को बिलाखिर इस मुल्क से भागना पड़ा था। तो इस ऐवान ने बहुत से मार्के लड़े हैं। ये ऐवान हमेशा कौम का ज़मीर रहा है। इस ऐवान से जो आवाज़ उठी है वो पूरे मुल्क की आवाज़ बनी है। कल भी वकला जिंदा थे, आज भी वकला जिंदा है, कल भी वकला जिंदा थे, आज भी वकला जिंदा है। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, नाम वो बागी नाम गद्दार, कैदी नंबर 804। तो मैं आप सब से एक बार फिर अपील करता हूं कि अब वो वक्त आ गया है, एक बार फिर वो वक्त आ गया है। ये मातम वक्त की घड़ी है, लेकिन ये घड़ी सिर्फ मातम की नहीं है, ये गैज़ व गज़ब की घड़ी है। हमें खड़ा होना है, हमें अपने वजूद का एहसास दिलाना है, हमें ये जंग लड़नी है। इसके सिवा कोई चारा नहीं, ये हमारे ज़मीर का तकाजा है। तो मैं पूरे पाकिस्तान को ये दावत देता हूँ, हर सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर, हर जी शऊर को, हर बाज़मीर को मैं ये दावत देता हूँ कि हमारे साथ निकलो, अपनी आवाज़ बुलंद करो, खड़े हो जाओ अपनी हुकूक के लिए, अपनी इंसानियत के लिए, अपनी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के लिए। इस मुल्क में आज ना शराफत है, ना आइन है, ना कानून है। आज किसी को भी उठाया जा सकता है वीगो डाले के जरिए, आज किसी पे भी कोई मुकदमा बन सकता है और फिर तमाम उम्र वो जेल की कोठरी में रहेगा या उन अदालतों के सामने पेश होगा जिनका ज़मीर नहीं, जिनकी आंखें नहीं, जो गूंगी हैं, जो बेरी हैं। तो आज हमें फैसला करना है। जुल्मत एक तरफ है, रोशनी दूसरी तरफ है। इतनी वाज़े तफरीक शायद हमारी तारीख में कभी भी नहीं थी। हम जानते हैं सच क्या है, हम जानते हैं झूठ क्या है। आज अगर हम खामोश रहते हैं तो हम झूठ के तरफदार कहलाएंगे, हम जुल्मत के तरफदार कहलाएंगे। आज आपके पास, मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हम मुत्तहद होकर बाहर निकलें। वो जो डरे हुए हैं, जो खौफजदा हैं, जिनके दिलों में वसवसे हैं, जो किसी लालच से मरूब हैं, उनको भी हमने साथ लेकर चलना है, उनको भी हमने ललकारना है, उनके ज़मीर को भी हमने आवाज़ देनी है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे कदमों के साथ अपने कदम मिलाइए, हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाइए। हम ये फैसला कर चुके हैं, अपने बच्चों से हम ये वादा कर चुके हैं कि हम अब खामोश नहीं बैठेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, कोई जेल हमें नहीं रोक सकेगी। हम मुल्क बचाने निकले हैं, हमारे साथ, हम आइन बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। सतीजा कार रहा है अज़ल से ता इमरूज़, शरारे बुहलहबी से चिरागे मुस्तफ़वी। चिरागे मुस्तफ़वी आज आपके हाथ में है, आपके सामने है शरारे बुहलहबी, आपके सामने है झूठ, आपके सामने है फस्तायत। तो अब चलो, अब निकलो, अब खामोश रहना जुर्म है। बहुत शुक्रिया।